സോ നമ്മുടെ തൊട്ടു മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെഷൻ അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്ന നമ്മുടെ സ്പീക്കർ വാസ് ബിനീഷ് പുതുപ്പടം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് സംതിങ് ദാറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് റിലവൻറ്റ് ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് very interesting, that like earlier we only had that literary fiction, but now in the literary fiction itself there are many classifications. There is a cinematic fiction, there is a romantic fiction, there is that animated fiction. Again, there is a whole lot of series happening in the fiction itself. So what will be the future of the history or the literature? What will be the future of this literature? That is an interesting thing to be dwelling about. We could definitely say that it will be a collaboration of the literature, comics, and animation. There will be blurring the lines of these text, the visuals, and highly interactive scenarios. So that is exactly what we are right now going to be exploring in this section. Literature, comics, and animation in 2020 2050, shaping the future of storytelling. And today with us we have got four amazing speakers. So starting with Mr. Mohit Mohan O, an illustrator and a graphic designer. Mohit's visual language resonates the beats of his abode Kerala. His repository of work includes comics, publishing as well as films. His collaborations with Kokkachi and his residency stint at Kochi, Muziris, Binali fuel his creative portfolio. His love for all things lazy and the comfort of his bed don't keep him away from creating his little worlds that are impactful and vivid. And with that, welcome Mr. Mohit Mohan O to this humble stage. Thank you so much for your presence. And now we have Mr. Tony Davis, who have started out as a DIT in the Bollywood, working with the renowned filmmaker Ram Gopal Verma. He then served as an assistant director to the late Rajesh Pillai or the Hindi adaptation of the acclaimed Malayalam movie Traffic, before transitioning into the Malayalam film industry as a chief assistant director in Mili, which was in 2015. And Tony made his directorial debut with Katha Vara Kadagal, a documentary series exploring the history of Malayalam comics, Kada Vara Kadagal. This 8-part series is now streaming on YouTube. And with that, Mr. Tony Davis, we are so very happy to have you here. Thank you so much for joining with us. And now we have someone who is quite animation, literature, animation, visuals, cartoons. Somehow we have this stereotypical image in our mind, which will be a guy who is having his caps, headsets on and doing that work. But here we have got this amazing, pretty lady who is a talented comic artist known for her captivating illustrations and storytelling, Miss Kalyani. Her work often features vibrant characters and imaginative worlds that draw the readers into unique narratives. Ms. Kalyani's artistry is characterized by her attention to detail, expressive character designs, and dynamic compositions. And she has contributed to various comic projects and illustrious works, showcasing her versatility and creativity. Her illustrations have been featured in graphic novels, digital portraits, and branding projects, highlighting her ability to bring stories to life through her art. Thank you once again, Kalyani, and welcome to the Future Summit. And finally, we have Mr. Sanit, a comic writer, illustrator from Kochi. He runs an independent comic publishing house, Studio Niyat, with his wife, Ramiza Parveen. And he has acted as the co-auditor of the anthology comic Hope On, a collection of real-life stories of women who find hope in tough circumstances, and has created comic books such as Gustoso and Krishnavanam. He is currently working on a children's book, a Malayalam anthology comic, and a graphic novel about a freedom fighter from Kerala. And with that, welcoming Saneed as well onto the stage. And I guess I will hand over the charge to the moderator. Kindly take on, please.
Um, yeah, sure. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കഥ പറച്ചിലിൽ ഭാവിയിൽ എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കോമിക്സ് ആനിമേഷൻ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 4 പേരാണ് ഞങ്ങൾ. അതിൽ ടോണി കോമിക്സ് ഡോക്യുമെൻ്റേറിയനാണ്, അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയായ കഥകളിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്, ക്രിയേറ്ററാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല ആക്ടിവിറ്റീസുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കോമിക്കിൻ്റെ സംഘാടക രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യ കോമിക്സ് കമ്മ്യൂൺ എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ സ്വതന്ത്രമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കോമിക് ബുക്കുകളുടെ എന്താ പറയുക, മീറ്റപ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, ഫെസ്റ്റിവലുകൾ നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടും ടോണി സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ അതും കഥ പറച്ചിലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭാവിയിൽ കൊളാബറേറ്റീവ് സ്പേസുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. അതുപോലെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ കല്യാണി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക് നോവൽ മാറ്റിനി, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസിഡൻസിനെ കോമിക് എന്ന മീഡിയത്തിലൂടെ കല്യാണി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മോഹിത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തല്ലുമാലയിലൊക്കെ മോഹിത്തിൻ്റെ ആനിമേഷൻ സീക്വൻസ് ഒക്കെ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ കോമിക്സിൻ്റെയും ആനിമേഷൻ്റെയും, കല്യാണിയും ഒരു ആനിമേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെഷൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലൂടെ പോവുക. പിന്നീട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെയാണ് ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഖലകൾ, ഈ കോമിക്സ് ആനിമേഷൻ മേഖലകൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചിന്തകളും നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു മീറ്റപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. ഞാൻ മൈക്ക് ടോണിക്ക് കൈമാറുകയാണ്. ടോണി ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചിയിലെ കോമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ടോണി ഡേവിസ്. സോ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഫിലിംസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് അതിവിടെ ഇത്ര റിലവൻ്റ് അല്ല, പക്ഷേ ഫിലിംസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഭ്രാന്ത് വന്നതാണ് കോമിക്സ്. ചെറുപ്പം പോലെയുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ആ ഒരു ഭ്രാന്ത് ആണ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കോമിക്സ് കമ്മ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രോ പോലെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ജേർണി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. സോ അതിലെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, ടോപ്പിക്സും എല്ലാം. സോ ആസ് എ 90s കിഡ് നിങ്ങൾ കുറേ പേർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക ബാലരമ, ബാലഭൂമി, ബാലമംഗളം, പൂമ്പാറ്റ അപ്പോൾ പോലത്തെ ചിത്രകഥകളാണ്. ഞാനും അതാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അതിലെ കോമിക്സും ചിത്രകഥകളൊക്കെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയത്. സോ ഇവിടെയുള്ള മിക്കവർക്കും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. സീരീസ് ഉണ്ടാവും. മാക്സിമം പോയ ഒസാമത്തെ സുഖൻ്റെ ബുദ്ധ സീരീസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഹീറോസ് മാത്രമേ, ഞാൻ തുടങ്ങിയത് സൂപ്പർ ഹീറോ കോമിക്സ് വായിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ദേഴ്സ് എ വേൾഡ് ബിയോണ്ട് സൂപ്പർ ഹീറോ കോമിക്സ്. സൈഫൈ, ഫാൻറ്റസി, റൊമാൻസ്, എല്ലാ തരം ജോണറിലും കോമിക് ബുക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒരു ഭയങ്കര വിദ്യാധാരണയാണ് കോമിക്സ് കുട്ടികൾക്കാണ് എന്നുള്ളത്. എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും കോമിക്സ് ഉണ്ട്. അഡൽട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും ഉണ്ട്. സോ അത് കൂടുതൽ എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 2016 മുതൽ കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കുറേ കോമിക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദാറ്റ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ഞങ്ങളൊരു ഇവൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് കൊച്ചിയിൽ. വി ഹാഡ് ഹോസ്റ്റഡ് ബാറ്റ്മാൻ ഡേ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ കൈൻഡ് ഒരു കോമിക് ഫെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്, കോസ്പ്ലേയും ഇതുമൊക്കെ. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ 2016 ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് വി ഡിഡ്. ഒരു കോമിക് എക്സിബിഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോമിക് ലൈബ്രറി, ഞങ്ങൾ വാഴക്കാലയിൽ ഒരു 1 ഇയറോളം ഒരു സൈഡ് പ്രൊജക്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാനും സാൻ രാംശങ്കറും കൂടിയിട്ടാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വി ഹാഡ് ഇത്രയും
അധികം മിക്കവാറും ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ 1-2 പേര് മാക്സിമം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി റിയലായിട്ട്. ബട്ട് വി ഹാഡ് അറൌണ്ട് 1,500 കോമിക്സ് വിത്ത് അസ്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. പക്ഷേ ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമായിരുന്നു ചെയ്യാം. 2017 to 2018 ഇറ്റ് വാസ് ദെയർ. മാങ്ക എവറിത്തിങ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ കോമിക്സ്. അപ്പോൾ അത് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഈ ലൈബ്രറി ഗേവ് മീ ഒരു കോണ്ടാക്ട്സ് ടു ഇന്ത്യൻ കോമിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സ്, പബ്ലിഷേഴ്സ് ഒക്കെ. ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് എനിക്ക് ലൈക്ക് മലയാളം കോമിക്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ കുറേ പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ശ്രീരാമും കൂടെ ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലൈബ്രറിയുടെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് ഓർമ്മ വരും. പക്ഷേ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് വെരി കുറച്ച് പേരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അഗെയിൻ വി ഡിഡ് ഓൾ ദിസ് സ്റ്റഫ്. ആൻഡ് ലൈബ്രറി പൂട്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ പെട്ടിയിലായി ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബുക്സൊക്കെ. ലൈക്ക് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വെരി സൂൺ ഇത് വീണ്ടും ഒരു ലൈബ്രറി ആയി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ ശരിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ലെഡ് ടു കഥകൾ, മലയാളം കോമിക്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി. ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ശ്രീറാം, പുള്ളി, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു യാത്ര തന്നെ, ഒരു 16 പേരോളം നമ്മൾ. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആസ്പെക്റ്റ്, ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് സിനിമയാണ് CID മൂസ. കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലൈക്ക് 90s കിഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി 70s ഇറങ്ങിയ ഒരു കോമിക്കാണ്. അത് കണ്ണാടി വിശ്വനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാലക്കാട്ടിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ ഒരു പൾപ്പ് ഫിക്ഷൻ കോമിക്കാണ്. സിനിമയായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല, ആ പേര് മാത്രമേ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ലൈക്ക് ആ ഒരു ട്രിവിയ തേടി പോയിട്ട് ലൈക്ക് 70s മുതലുള്ള കോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് 70s CID കോമിക്സ്. ലൈക്ക് ലോഡ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. നമുക്ക് കോമിക് കൾച്ചർ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ മാവൽ DC പോലെ നമുക്കൊന്നുമില്ല, ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ഇതാണ്. പക്ഷേ വി ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് കോമിക് കൾച്ചർ ബാക്ക് ദെൻ. ബോബിന് മോളി മുതൽ മീൻസ് കോമിക് സ്ട്രിപ്സ്, അരവിന്ദൻ സാറിൻ്റെ ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകവും, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടം മാറി. പിന്നെ റിയൽ കോമിക്സ്, ഫാൻറ്റം, മാൻഡ്രേക്ക്, വിദ്യാർത്ഥി മിത്രം കോമിക്സ്, ലോഡ് ഓഫ് കോമിക്സ് ബാക്ക് ദെൻ. സോ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കഥ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാം. ഒരു 8 പാർട്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററി ആണ്. സോ ഫ്യൂച്ചർ സമ്മിറ്റിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയുന്ന അത്രയും റെലവൻ്റ് അല്ല. ബട്ട് ഓൾ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ആ കോൺവെർസേഷൻ. സോ ദിസ് വാസ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെൽ റിസീവ്ഡ്. ലൈക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ സ്റ്റോറീസ് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും കണ്ടെത്തി. ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറേ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ പഴയ കോമിക്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്. പൂമ്പാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയുണ്ട്, പൂമ്പാറ്റ മാഗസിൻ. അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന്. മിത്തോളജി, പണ്ടത്തെ അമർചിത്ര കഥ, ലൈക്ക് അത്രയും ഫാൻസ് ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ കോമിക്സ് ഇപ്പോഴും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ആയിട്ട്. ആൻഡ് റീഡർഷിപ്പ് ലൈക്ക് നമ്മൾ പുതിയ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു വ്യൂവർഷിപ്പ് അല്ല അന്നത്തെ റീഡർഷിപ്പ് തിരിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആ പണ്ടത്തെ ഒരു ഇതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ലെഡ് ടു നമുക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാം പുതിയ ക്രിയേറ്റേഴ്സിന്. അതായത് കോമിക്സ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സനദിനും കല്യാണിക്കും മോഹിത്തിനും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റോ പബ്ലിഷറോ ക്രിയേറ്ററോ അല്ല. പക്ഷേ ഐ ഹാവ് ദിസ് പാഷൻ ഓഫ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഓൾ ദിസ്. ഇതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ. സോ ഇന്ത്യ കോമിക്സ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് 2017 ഭരത് മൂർത്തി ആൻഡ് ആനിസെറ്റോ പെരേര എന്ന 2 പേര് മുംബൈയിൽ വെച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്. അവരുടെ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കോമിക്സ് ഒരു ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ലൈക്ക് അത് പബ്ലിഷേഴ്സ് വളരെ കുറച്ച് പേര് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സ് മാത്രമേ മെയിൻ സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിഷേഴ്സ് കോമിക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കഥകളുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇന്ത്യ കോമിക്സ് ഫെസ്റ്റ് എന്നൊരു ഐഡിയ അവർ തുടങ്ങിയത്, ഒരു പേജ് കോമിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു എക്സിബിഷനാണ്, അവർക്കത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീ എൻട്രി ആണ് ആ ഫെസ്റ്റിന്. അവർക്ക് വന്ന് ആ കോമിക്ക് വായിച്ച് അവരുടെ വർക്ക്സ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാനും അത് ഒരു പേജ് മാത്രമല്ല, ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് എ മിനിമം ലിമിറ്റ്. വളരെ തുച്ഛമായ എൻട്രി ഫീസിൽ അത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ അത് 2018 കൊച്ചിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തു. അതിൽ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് 2018 ഇവൻറ്റ്. ഇത് പനമ്പള്ളി നഗറിലൊരു ചെറിയ ഹാളിലായിരുന്നു നടത്തിയ. നമുക്ക് ജോഷി ബെനഡിക്ട്, ഓദർ പന്നിമലത്ത് ആൻഡ് കൊപ്രച്ചീവ്, കുറേ നല്ല ക്രിയേറ്റേഴ്സ്, 14ഓളം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് വെൽ റിസീവ്. അന്ന് ആണ് സനിദിനെ, സനിത് ഈ കോർണറിലുണ്ട്. സനിത് എൻ്റെ ലൈബ്രറിയിലൊരു മെമ്പർ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സനിത്. പക്ഷെ അന്ന് സനിത് ഒരു ക്രിയേറ്റർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ക്രിയേറ്റർ അല്ല, അന്ന് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പേസസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ വെളിവാക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളങ്ങനെ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവായിട്ട് ഒരു എൻട്രി ബാരിയർ ഇല്ലാതെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോമിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്പേസ് അന്ന് ഞാൻ
ആദ്യമായിട്ട് അന്നാണ് അവിടെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടിട്ട് കോമിക്സ് വരയ്ക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത കൊല്ലം തൊട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാനും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേഷനിൽ 2019 തൊട്ടിട്ട്. 2019 ICF-ലാണ് സനിത ആദ്യമായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് അത് ഇച്ചിരി കൂടി ബിഗർ ആണ്. വി ഹാഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് 24 ആർട്ടിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദേ വാണ്ടഡ് ടു എക്സിബിറ്റ് ദെയർ വർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ആൻഡ് വളരെ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കാം, പക്ഷേ അത് ഇത്ര കോപ്പീസ് ലൈക്ക് ഒരു ഓഫ്സെറ്റോ വലിയ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് 100,000 കോപ്പീസ് അടിക്കാതെ ഒരു മിനിമലായിട്ട്. അതെ, അതുപോലെ ഏജ് ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമില്ല. ഇപ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആർക്കും വേണമെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന തൊപ്പി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മുമ്പിലുള്ളൊരു കുട്ടി, അവന് 12-13 വയസ്സുള്ളൂ. അപ്പോൾ അന്ന് അവൻ ഇത് കാണാൻ വരികയും ഞങ്ങളങ്ങനെ അവനെ ഒരു ടേബിൾ ഇട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്, യോഹന്നാൻ എന്നുള്ള പേരിലുള്ളൊരു പയ്യൻ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടികളും അവരുടെ കോമിക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും അതായത് ഇതിനൊരു അങ്ങനെ ഒരു ക്യൂറേറ്റോറിയൽ കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഏത് ഫോമാറ്റിലാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാനും, and it will help you to start your journey in visual storytelling. പിന്നെ 2019 ഇന്ത്യ കോമിക്സ് ഫെസ്റ്റ് ആണ് ലൈക്ക് അത് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ 2019 ഡിസംബർ, കോവിഡിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മളന്ന് സെഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മോഹിത് ഉണ്ടായിരുന്നു. മോഹിത് അന്ന് ഇടിവെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ്, ഒരു കോമിക് പ്രോജക്റ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് ലൈക്ക് ഇപ്പോഴും കോമിക് ഉണ്ട്, ബട്ട് പിന്നെ ഈ കഥകളുടെ ഒരു തുടക്കവും അതിൻ്റെ പ്രീമിയറും ഒക്കെ ഈ ഇതിൽ കാണുന്നവരാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ കോമിക് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ, ഇന്ത്യയിലെ കോമിക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പണ്ട് ഇറങ്ങിയ കോമിക്സ് ഇന്ദ്രജാൽ മുതൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ള ലൈക്ക് അവർ മേടിച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറേ കോമിക്സ് ഇപ്പോഴും റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും. ഇപ്പോൾ റീഗൽ കോമിക്സ് ഒക്കെ അവരുടെ കോമിക്സ് റീപ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പലരുടെയും മിസ്റ്റർ അരുൺ പ്രസാദ് ബാംഗ്ലൂരുള്ളവരാണ്, നാരായണ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള, വിനീത് എബ്രഹാം തൃശ്ശൂരുള്ള. അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കോമിക് കളക്ഷനൊക്കെ വളരെ കുറച്ചാണ്. ലൈക്ക് അല്ല, ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമിക് കൾച്ചറും എന്താ പറയുക, ഒരു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു പലരും ഒരുപാട് കോമിക്സ് വായിച്ചിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഇതിങ്ങനെ ഡൈ ഡൗൺ ചെയ്ത് പോയതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിവൈവലിനൊരു ശ്രമമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ത്യ കോമിക്സ് ഫെസ്റ്റ് പോലത്തെ. അതെ അതെ അതെ. അപ്പോൾ പിന്നെ കോവിഡ് സമയത്താണ് ഹോപ്പ് ഓൺ എന്നൊരു ആന്തോളജി. അത് സനത് ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ജേർണി ഒരു സനത് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അത് 2019 ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പുസ്തകം ചെയ്തു, 10-20 പേജുള്ള ഗസ്റ്റോസോ എന്നുള്ള പേരുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ. കാരണം ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്, അവിടെയും നമ്മുടെ തന്നെ ചിന്താഗതികളുള്ള പല പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 1-2 പേരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതിലൊരാളായിരുന്നു നിതിൻ മാത്യു. അങ്ങനെ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് വരുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആവുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, പ്രതീക്ഷ എന്നുള്ളൊരു തീമിൽ, ഹോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു തീമിൽ ഒരു ആന്തോളജി കോമിക് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ കോമിക്സ് ഫെസ്റ്റ് പോലുള്ള സ്പേസസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയ കുറേ കോമിക് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഈ പ്രതീക്ഷ എന്നുള്ളൊരു തീം എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളൊരു 6 കഥകളുടെ ഒരു സമാഹാരം ഉണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹോപ്പ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആന്തോളജി കോമിക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പേസസിൻ്റെ കൊളാബറേറ്റീവ് സ്പേസസിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമിക് ബുക്കുകളും. അതും സെൽഫ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമിക് ആയിരുന്നു. സെൽഫ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആണല്ലോ അത്. അപ്പം അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റുഡിയോ നിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അന്ന് അതുണ്ടായിരുന്നില്ല, അന്ന് സെൽഫ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു പ്രിൻ്ററുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങനെ പോയി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്തൊരു പുസ്തകമാണ്. അതെ. അപ്പോൾ കോവിഡ് ടൈമിൽ ഇതൊരു ആൻഡ് ഇറ്റ് ലെഡ് ടു ഇന്ത്യ കോമിക്സ് കമ്മ്യൂൺ. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, നമ്മൾ ഈ എല്ലാ വർഷവും ഇവൻറ്റ് മാത്രം നടത്താതെ ഈ ഒരു മീഡിയത്തിന്, കോമിക്സ് എന്ന മീഡിയത്തിന് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഹാവ് മീറ്റപ്സ്, വർക്ക്ഷോപ്സ്, എങ്ങനെ കുട്ടികളെയും ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കോമിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ എഴുതാൻ അവർക്ക് ടാലൻ്റ് ഉണ്ട്, വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ലൈക്ക് കോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ്, ഒരു ഫിലിം പോലെ തന്നെ ഒരാൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നില്ല. റൈറ്റർ, ഡയറക്ടർ റോൾസ് പോലെ തന്നെ റൈറ്ററുണ്ട്, കോമിക് വരയ്ക്കുന്ന ആളുണ്ട്, ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പെൻസിലർ ഉണ്ട്, സ്കെച്ച് ലൈക്ക് കളറിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പല പല ആൾക്കാരെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വേണം എന്ന തോട്ടിലാണ് ഇന്ത്യ കോമിക്സ് കമ്മ്യൂൺ. ആൻഡ് നമ്മളത് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യ കോമിക്സ് ഫെസ്റ്റ് 2022. ആൻഡ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 ഫെസ്റ്റിനേക്കാളും വീണ്ടും ആൾക്കാർ കൂടി. നമുക്കൊരു 36ഓളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇച്ചിരി വലിയ സ്പേസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടി.
ആൻഡ് നമ്മൾ പിന്നെ മീറ്റപ്സ് നടത്തി തുടങ്ങി. HNC-യിൽ എടപ്പള്ളി HNC-യിൽ ഒരു വെന്യൂവിൽ നമ്മൾ മീറ്റപ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട്, വർക്ക്ഷോപ്സും ഇതും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും വലുതായി തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ലെഡ് ടു 2023 ICF കൊച്ചി. ദാറ്റ് വാസ് അവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 52ഓളം ആർട്ടിസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം ആദ്യത്തെ ഇവൻറ്റിന് 14ഓളം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ 10 പേരെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ICF 2023ലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് 52 പേരിലൊരു നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്രിയേറ്റേഴ്സാണ്. ആൻഡ് കേരള ഹാസ് സച്ച് എ വൈഡ് ടാലൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസൈനേഴ്സ്, ഇലസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കോമിക് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് അവർ കേരളത്തിൽ തന്നെയല്ല ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അവർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരും മുംബൈയും അല്ലെങ്കിൽ, പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവൻറ്റ് വരുമ്പോൾ, ഇത് ICF ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ 7 cities നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊച്ചി വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് വി ഹാഡ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ആൻഡ് ഇത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോമിക്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോമിക്സ് എന്നല്ല, കോമിക്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അതെ, അതുപോലെ 2023 ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ മോഹൻദാസ് സാറ് 50 കൊല്ലം തേക്കാണ് ബാലരമ മായാവി ചെയ്യുന്ന മോഹൻദാസ് സാറിനെ ഞങ്ങളന്ന് ആദരിച്ചിരുന്നു. മായാവി, മാജിക് മാലു, കബീഷ്, ഇതൊക്കെ അവർ രാമു ശ്യാമു ലെജൻഡാണ് മോഹൻദാസ് സാർ. മോഹൻദാസ് സാർ 50 കൊല്ലം തേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആദരവ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു 2023. ആൻഡ് അത് നമ്മൾ ഈ മീറ്റപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കോഴിക്കോടിലേക്കും നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകത്തിൻ്റെയും രാമു സാറും രാമോരൻ സാറും ഗോകുൽ ഗോപാലകൃഷ്ണനും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീലോഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഭട്ടതിരി സാറോട് ഉണ്ട്, സാറും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ ചെറിയ മനുഷ്യൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീലോഞ്ച് ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മീറ്റപ്പും കാര്യം നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ ജോഷി ബെനഡിക്റ്റ് പന്നിമലത്ത് കൊപ്രച്ചേവ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ 2 ഗ്രാഫിക് നോവലുകളുടെ റൈറ്റർ ഇല്ലസ്ട്രേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇവൻറ്റും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഈ 1 പേജ് കോമിക് ഇവൻറ്റ്, 1 മണിക്കൂറിൽ 1 പേജ് കോമിക് ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു. കോഴിക്കോട് നടത്തിയിരുന്നു, കൊച്ചിയിലും നടത്തിയിരുന്നു. അത് ജോഷി സാറിൻ്റെ ഒരു ജേർണി പറയുകയാണെങ്കിലും പുള്ളി ഈ 2 ഗ്രാഫിക് നോവൽസ് ആദ്യം ഓൺലൈനാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഓൺലൈൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓൺ ഹാൻഡ് നമുക്കത് ബുക്കായിട്ട് വായിക്കാൻ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കോമിക്സ് ഫെസ്റ്റ് തുടങ്ങി അതിനൊരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ സാർ തന്നെ അത് സെൽഫ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് വായിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അത് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, കുറച്ചും കൂടി ഓഫ്സെറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കോപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ് കോമിക്സ് കനാൽ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ത്രൂ. സോ കമ്മ്യൂൺ പിന്നെ വലുതായി. ആൻഡ് വി ഹാഡ് കോഴിക്കോട് ഇപ്രാവശ്യം ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ നവംബർ 10th ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടി, കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള പോലും നല്ലൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോടും. ആൻഡ് ഇത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ 22-ാം തീയതി ആയിരുന്നു ICF 2024 കൊച്ചിയിൽ 5ാമത്തെ എഡിഷൻ ആയിരുന്നു. അതും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് 2 സ്ലൈഡ് കാണുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 12 വയസ്സുള്ള 2 കോമിക് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കാണാം. അപ്പോൾ അവരുണ്ട്, ട്രാഷ് കോമിക്സ് ആണ് അവരുടെ ഇതിൻ്റെ പേര്. അതുപോലെ നൗഷാദ് സാറ് 61. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണ്, പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം കോമിക് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ 2 പേർക്കും ഒരേപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമും. അത് നൗഷാദ് സാർ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഭയങ്കര കൗതുകമാണ്, കാരണം അവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടേബിളാണ് അവർ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ നൗഷാദ് സാറിന് 61 ആയിട്ടും പുള്ളിയുടെ കോമിക്സ് സെൽഫ് ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ഏജ് ബാരിയർ ഇല്ല. നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോമിക് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറി ടെൽ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട കോമിക്സ് ചെയ്യാൻ. സിനിമയാണെങ്കിലും വി നീഡ് ഒരു ക്രൂ, ബഡ്ജറ്റ്. അതെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. പലരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും എനിക്ക് കോമിക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോമിക് ക്രിയേറ്റേഴ്സും റൈറ്റേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ അലൻ മോർ, ഫ്രാങ്ക് മില്ലർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദേ ആർ റൈറ്റേഴ്സ്. അത് ഇതുവരെ കോമിക് വരച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമിക് റൈറ്റർ ആവാം. പിന്നീട് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇല്ലസ്ട്രേറ്ററിനായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തും കോമിക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് മോഹിത് ചെയ്ത പോസ്റ്ററാണ് ഞങ്ങളുടെ തവണത്തെ കൊച്ചി 2024 ഇവന്റിന്റെ. ആൻഡ് പണ്ട് ഇതൊരു വലിയ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് മലയാളം കോമിക്. നമ്മൾ അതുവരെ മലയാളം ഗ്രാഫിക് ആന്തോളജി, മലയാളം കോമിക് തന്നെ പറയാം ആക്ച്വലി. മലയാളം ഗ്രാഫിക് ആന്തോളജി ആദ്യമായിട്ട് അഗെയിൻ ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ വൈഫ് റമീസ പിക്ചറിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 പേരും കൂടിയിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ നിയേറ്റ് എന്നായിട്ട് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത ആന്തോളജിയാണ് പണ്ട് ഗ്രാഫിക് കഥാസമാഹാരം. ഇംഗ്ലീഷിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മലയാളം ബുക്കായിട്ടാണ് അത് കൺസീവ് ചെയ്തത്. എഗെയിൻ 5 കഥകളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന 5 കഥകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ഗ്രാഫിക് നോവൽസ്, കാരണം ഈ റീഡർഷിപ്പ് വലുതാവണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം വന്നാൽ പോരാ കഥകൾ, നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വന്നാലേ
കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്താനും കൂടുതൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, ട്രിവാൻഡ്രം മെട്രോ സിറ്റീസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഈ കഥകൾ ലൈക്ക് പറയാൻ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംമാരെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു മീഡിയവും അതിനൊരു ഇങ്ങനെ പബ്ലിഷിംഗ് സ്പേസും അതിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ആലോചിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയുള്ള ശ്രീറാം തുടങ്ങിയ കോമിക്സ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ വർഷവും ICF കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, ഈ ബുക്സ് പിന്നെ എവിടെ കിട്ടും? കാരണം ഓൺലൈൻ ഈ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും അവരുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങി സെല് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കോമിക്സ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോമിക്സ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. അതെ, അപ്പോൾ അതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓരോ കൊല്ലം ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പലരും കോമിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് റീഡർഷിപ്പ് വേണം. ഇയർ റൗണ്ട് നമുക്കൊരു ഈ കോമിക്കുകൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ടുള്ള ചിന്തയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയല്ല, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയാണെങ്കിലും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ശ്രീറാമാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്പേസാണ് കോമിക്സ് കനാൽ. പക്ഷെ ഞങ്ങളായിട്ട് വളരെയധികം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീനായിട്ട് വളരെയധികം ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞൊരു ജോഷി സാറിൻ്റെ ബുക്ക്, ഈ പണ്ട് ബുക്ക്, പിന്നെ കല്യാണിയുടെ മാറ്റിനി, അപ്പോൾ പല പല കോമിക് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ഇന്ത്യ കോമിക് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ തന്നെ അവിടെ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതെ, അപ്പോൾ മാറ്റിനി അതിലുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി കല്യാണിക്ക് വരികയാണ്. മാറ്റിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക്, അതിൻ്റെ ഒരു ജേർണി കല്യാണി ഷെയർ ചെയ്യും. ഹായ്, ഐ എം കല്യാണി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. പ്രോബ്ലി എനിക്ക് അധികം ബോഡി ഓഫ് വർക്കൊന്നും ഇല്ല, കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്തത് നെഫ്റ്റിലും, ഒരു ഡിസൈൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് എനിക്ക്. ഇപ്പം മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക NID-യിൽ ആനിമേഷൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വർക്ക്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് കൂടുതലും. പിന്നെ എനിക്കില്ല, വീട്ടിൽ പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വീട്ടിലെല്ലാവരും വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് സർപ്രൈസിങ് ദറ്റ് ഐ വെൻറ്റ് ഫോർ എ ഡിസൈൻ കോഴ്സ്. കൂടുതലും ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യും, ആനിമേഷൻ ചെയ്യും, സ്കെച്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് എത്തിപ്പെട്ട മീഡിയമാണ് കോമിക്സ്. പിന്നെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇങ്കിനോട് ഇങ്ക് വളരെ താല്പര്യപ്പെട്ടൊരു മീഡിയമാണ്. ഐ ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഫോട്ടോ ഇങ്ക്സ് ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ഹൗ വൈബ്രൻറ്റ് ഇറ്റ് ടേൺസ് ഔട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ടച്ചസ് ദ പേപ്പർ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസും കൂടുതലും ഇങ്കിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ മെല്ലെ ആനിമേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പം ആനിമേഷൻ എങ്ങനെ വാസ് സപ്പോസ് ടു മൂവ്, ദീസ് ആർ ഓൾ ആനിമേഷൻസ്. അപ്പോൾ ആനിമേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ക് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ആനിമേഷൻ ചെയ്യാം എന്നൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 ഫ്രെയിം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗങ്ങളാണ്. ഫ്ലൈയിങ് ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞാൻ ഒരു 3 വർഷം മുന്നേ കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു, ആനിമേഷൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം. അത് യൂട്യൂബിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ 2 ഭാഗങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം കറൻ്റ്ലി ഐ എം വർക്കിംഗ് ഓൺ ആൻ ആനിമേഷൻ ഫിലിം കോൾഡ് ഇൻ ഹർ ഡ്രീംസ്. അതെൻ്റെ NID-യിലെ ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രൊജക്റ്റാണ്. അപ്പം അതും ഞാൻ കൂടുതലും ഇങ്ക് കൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ഐ എം ട്രൈങ് ടു മിക്സ് ഇങ്ക് ഓൺ പേപ്പർ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയം സച്ച് എസ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് വേൾഡ്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ കമ്മിങ് ടു മാറ്റിനിയിലോട്ട് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത്, ഞാനും അമ്മയും അത്യാവശ്യം ക്ലോസാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം, അമ്മ പഠിച്ചത് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലാണ്. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം വെറുതെ അമ്മ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് അമ്മേൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് രതിനിർവേദം കാണാൻ പോയ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞു. അത് രതിനിർവേദം 1979 ഇറങ്ങിയ പടമാണ്, ഭരതൻ്റെ ഫിലിം. പക്ഷെ അത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലോക്കൽ തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഒരു അഡൾട്ട് ഫിലിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കളിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മാറ്റിനി ഷോസ് കൂടുതലും ആണുങ്ങളാണ് കാണാൻ പോവുക. സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ കാണാനേ പറ്റില്ല, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡൾട്ട് ഫിലിം. അപ്പോൾ ഇവരൊരു 10-12 പെൺകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊരു ദിവസം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ രതിനിർവേദം കാണാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കേട്ടപ്പോഴേ ഇറ്റ് സ്ട്രക്ക് മീ, ലൈക്ക് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡൂ സംതിങ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടു.
പിന്നീട് NID-യിൽ ലൈക്ക് എൻ്റെ അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം വന്നപ്പം ഐ തോട്ട് ഐ മേക്ക് എ ഗ്രാഫിക് നോവൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ആകെ ഈ ലോഗ് ലൈൻ മാത്രമുണ്ട്, അതായത് ഈ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമുണ്ട്. ഒരു ഒരു ഗ്യാങ് ഓഫ് ഗേൾസ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റൽ ഗോയിങ് ടു വാച്ച് രതി നിർവേദം, ഗോയിങ് ടു വാച്ച് എൻ അഡൾട്ട്. അപ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി തുടങ്ങി. സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകളും എൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസുകളും പിന്നെ എനിക്കും ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസുകളും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു കഥയാക്കി മാറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ശരിക്കുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ഒരു 11-12 പേരുണ്ട്. അത് കഥയാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് കുറച്ചൊരു 6 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി. ആൻഡ് ദെൻ 6 ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി, ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് റഫ്സാണ്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കഥ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫിക്ഷനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തു. ഇത് കഥയിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ പുള്ളിയാണ് സിനിമ ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പുള്ളി ടിക്കറ്റ് കളക്ടർ. പിന്നെ ശശി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോസ്റ്റലിന് എപ്പോഴും ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു അപ്പൂപ്പനാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു സംഭാഷണം കഥയിലുണ്ട്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് കാണിക്കുക. പിന്നെ റഫ്സിലോട്ടാണ് വന്ന്. ഇപ്പോൾ റഫ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം തീർന്നു. അപ്പോൾ ജൂറിയിൽ ഞാൻ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം കാണിച്ച് വീട്ടിൽ വരായിരുന്നു. അപ്പം മുകളിലത്തെ മാത്രമേ കാണിച്ചുള്ളൂ. മുകളിലത്തെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു 80 pages മുകളിലത്തെ മാത്രമേ എഴുതും. പിന്നെ സാമ്പിൾ ഒരു 2-3 പേജ് ഇതായിരിക്കും ഫിനിഷ്ഡ് ലുക്ക് ഇതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു. പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്കിത് തീർക്കാൻ ഭയങ്കര ആദ്യമായി തുടങ്ങി. അതായത് എന്തായാലും ഐ ഹാവ് എ സ്റ്റോറി നൗ. I fixed almost everything. I have characters, I have works, everything. അപ്പോൾ I thought I'll sit and work on it. അങ്ങനെ ഞാനൊരു 4 മാസത്തോളം ഇരുന്ന് ഇതൊരു 80 page കോമിക്കാണ്. അപ്പോൾ 4 മാസത്തോളം ഇരുന്ന് ഈ ബുക്ക് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കറക്റ്റ് ഇൻഡി കോമിക്സ് ബാംഗ്ലൂർ തുടങ്ങുന്ന, അതായത് അടുത്ത ആഴ്ച ഇൻഡി കോമിക്സ് ബാംഗ്ലൂരാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം, അതായത് എനിക്ക് ഒന്നാമതേ ഒരു കോമിക് ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇൻഡി കോമിക്സിൻ്റെ ഞാൻ കൊച്ചിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിനെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു കണക്ഷൻ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെ ഇൻഡി കോമിക്സ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വേർ യു ക്യാൻ സെൽ യുവർ കോമിക്സ്, വാട്ട് എവർ യു മേക്ക് യു ക്യാൻ സെൽ. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ഗോട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു ഇൻഡി കോമിക്സ്. ആദ്യം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോയി എത്ര ഇതിൻ്റെ വിൽപ്പന എങ്ങനെയാ പ്രിൻ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പം ഇൻഡി കോമിക്സ് ബാംഗ്ലൂരിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 15 കോപ്പി ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രിൻ്റ് എടുത്തു. അപ്പം 7 മണി വരെ ഇവൻറ്റ്, 4 മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് സോൾഡ് ഔട്ട്. സോ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദെയർ ഇസ് എൻ ഓഡിയൻസ് ഫോർ ഇറ്റ്. പിന്നെ അത് കഥ ഇതായതുകൊണ്ടും ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് പീപ്പിൾ വുഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ പീപ്പിൾ വുഡ് ബൈ ഇറ്റ്. ആ ഒരു മൊറാലിറ്റി ഇഷ്യൂ എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. കഥയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബാക്കി നമ്മൾ കണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യൂവിൽ എല്ലാവരും നിന്നിരുന്ന ആ സീക്വൻസ്, അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി വരുന്നത്. ശരിക്കും അവിടെയാണ് സിനിമ കാണാൻ ആണുങ്ങളെല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നിട്ട് അവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യാണ് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു, അവിടെയാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു റെസണൻസ് കിട്ടുന്ന ആ കഥ. അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ പബ്ലിക്, അതായത് ചായക്കട ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ തിയേറ്റർ ആയാലും ലൈക്ക് വിമൻ ആർ അൺവെൽക്കംഡ് ദെയർ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് എ പബ്ലിക് സ്പേസ്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഹസ് വർക്ക്ഡ് ത്രൂ. അപ്പോൾ ഇൻഡി കോമിക്സ് ബാംഗ്ലൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇൻഡി കോമിക്സ് കൊച്ചി വരുന്ന കാര്യം അനൗൺസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. കൊച്ചിയിൽ വന്നപ്പം ബാംഗ്ലൂർ, ഈവൻ ദോ ഐ കുഡ് മീറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ഇൻഡി കോമിക് ആർട്ടിസ്റ്റ്സ്, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീലിംഗ് അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് പേരെ കുറച്ചും കൂടെ പരിചയപ്പെട്ടു എന്നല്ലാണ്ട് വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇനി എന്താ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും കൊച്ചി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഐ മെറ്റ് സനിത് ആൻഡ് ടോണി.
അപ്പോഴിങ്ങനെ ഇന്ത്യ കോമിക്സ് കമ്മ്യൂണുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞത്. ഇവർ എല്ലാ മാസവും ഓരോ ഇവൻറ്റ്സ് നടത്താറുണ്ട്. ദേ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് വിത്ത്, അതായത് ഇന്ത്യ കോമിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാ പ്രിൻ്റ് എടുക്കേണ്ട, അത് എങ്ങനെയാ വിൽക്കേണ്ട, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഗൈഡൻസും അവർ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്. ദേ ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോമിക് ആർട്ടിസ്റ്റ്, സോ ദേ നോ വാട്ട് ടു ഡു വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസിന് ശേഷം അത് കൊച്ചി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദ സെയിൽസ് അഗൈൻ വെൻറ്റ് റിയലി വെൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു 20 കോപ്പിയെ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതും വിറ്റ് പോയപ്പം എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു, ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓഫ്സെറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാമെന്ന്. കാരണം ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പം അതായത് പെർ ബുക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഓഫ്സെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓഫ്സെറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ്സെറ്റ് ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഇമേജ് അതിലോട്ട് എച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ക് ജസ്റ്റ് പേപ്പറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അപ്പം അതിൻ്റെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം 500 ബുക്കെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കണം. അത് മാത്രമേ, അതായത് ആ പ്ലേറ്റിന് പ്രിപ്പറേഷനാണ് അവിടെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ അത് 20,000 കോസ്റ്റ് വല്ലതും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷന്, പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 500 കോപ്പി വന്നാലും മേ ബി ഗിവ് ഓർ ടേക്ക് 10,000 കൂടി ആഡ് ആവുന്നുള്ളൂ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 500 30,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 500 എന്ന് വരുമ്പോൾ പെർ കോപ്പി ബിക്കംസ് ദാറ്റ് പ്രൈസ്. പക്ഷേ ഡിജിറ്റലിന് അങ്ങനെയല്ല. ദാറ്റ് പെർ കോപ്പി പ്രൈസ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ കോമിക്സിൻ്റെ കളറും എല്ലാം കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഡിജിറ്റലി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പം അതെ, ഇതുവരെയായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു സെൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോമിക്സ് ഇസ് സോ ഫാർ ഇന്ത്യ കോമിക്സ് ഫെസ്റ്റ്. അതിനപ്പുറം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻക്വയറീസ് വരും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയും മെസ്സേജസിലൂടെയും. പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്നേ വരെ ഞാൻ കണ്ടത് ഇന്ത്യ കോമിക്സ് ഫെസ്റ്റാണ്. പിന്നെ കൊളാബറേറ്റീവ് സ്പേസസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഭാവിയിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എഫേർട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പാരലൽ സിസ്റ്റം ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് ബദലായിട്ട് നമുക്കും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കളക്റ്റീവ് പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം എന്നെ അറിയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ ഓൾസോ ഡിസ്കവറിങ് കല്യാണീസ് വർക്ക്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മേടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ ആളുടെയും കൂടി വർക്ക് മേടിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓഡിയൻസ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു കല്യാണി. വൈസ് വേഴ്സ ഓൾസോ. കല്യാണിനെ അറിയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ട് നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സ്പേസസിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കഥ പറച്ചിലിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കൊളാബറേറ്റീവ് സ്പേസസ് ആകാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പം കോമിക്സ് കനാലിലും ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റാണ്. അവിടെ ഇതേപോലെ സെൽഫ് പബ്ലിഷ്ഡ് കോമിക്സ് മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു, അതായത് സെല്ലിങ് ആൻഡ് ബൈയിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് കോമിക്സ് കനാൽ. എൻ്റെ വർക്കിനെ പറ്റി ഇത്രയും. അടുത്ത നമുക്ക് മോഹിത്തിൻ്റെ വർക്ക്സും പിന്നെ മോഹിത്തിൻ്റെ ഒരു മോഹിത്തിൻ്റെ ബോത്ത് ഇലിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ പ്ലസ് ഓൾസോ ആനിമേഷൻ കോമിക്സ്. ഓക്കെ ഷുവർ. ഹലോ. അസാധ്യമായ എന്താ പറയുക സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉള്ള മനുഷ്യനാണ്. അപ്പം ആദ്യം അല്ല, ഞാൻ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. 2 വർഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ IDC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് IIT ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈനിൽ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ എന്താ പറയുക, സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ഉണ്ട്, ടൈപ്പോഗ്രഫി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോയതായിരുന്നു. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആർക്കിടെക്ചർ തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കുറച്ച് വർക്ക്സാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഇല്ലസ്ട്രേഷനാണ്. ഞാൻ ആദ്യം മൂഡൊന്ന് ലൈറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി മേ ബി ഐ ഷോ വൺ ഓഫ് മൈ കോമിക്സ്. ഒന്നും പറയാം ബേബി ഓൺ ബോർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യം സീൻ കോമിക്, അക്കോഡിയൻ പോലെ മടക്കി വെക്കുന്ന ഒരു കോമിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റ പീസായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വിടർത്തി കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? യു ഷുഡ് ഹാവ് ബോട്ട് ദ പ്രിന്റഡ് വേർഷൻ.
മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേബി ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പടത്തിൽ ഉള്ള അപ്പോൾ അതൊരു ചുമ്മാ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ കോമിക്കായിരുന്നു. അത് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ 1-2 കോമിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് എഴുതി ചെയ്ത കോമിക്ക് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇൻഡി കോമിക് ഫെസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോമിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ മേജർലി ചെയ്തത് ആനിമേഷൻ വർക്ക്സ് ആണ്. ഇപ്പം ആനിമേഷന് വേണ്ടി ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഇല്ലസ്ട്രേഷനാണ് മേജറായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ചില പടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റ്സിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സീക്വൻസിന് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ട് ടൈപ്പോഗ്രഫി ആയിട്ട് കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭട്ടതിരിസാറൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം അത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരച്ചത് തുറമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തായിരുന്നു. രാജീവ് രവി ആയിരുന്നു എൻ്റെ സംവിധാനം. അപ്പം ഇത് ഒരുപാട് മുന്നേ ഒരുപാട് വർഷം മുന്നേ ചെയ്ത, അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കേസൊക്കെ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അപ്പം രാജീവ് രവി നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പം നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് ട്രൂ ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര അസാധ്യ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട്. ആ സീരീസിലെ ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ട്രൂ ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കി മറ്റേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചളവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചാൽ അത് ഒന്ന് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത്. അതാണ് ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇത് ആനിമേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഞാൻ തന്നെ വരച്ച് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്ത് കൊടുത്തതായിരുന്നു. അപ്പം അത് കണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് നിവിൻ പോളിയാണ് ഇതിനകത്ത് മേജർ ക്യാരക്ടർ വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ 2 സീക്വൻസാണ്. ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് ശേഷം ഈ ടൈറ്റിൽ സീക്വൻസ് വരുന്നു, അതിനുശേഷം ഈ മൊത്തം കളർ സീക്വൻസ്. ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ നിവിൻ പോളിയുടെ ഒക്കെ തന്നെയല്ലോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പോകണമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അല്ല, അവരുടെ ആ ഒരു ലൈക്ക്നെസ് എങ്ങനെയാ? അല്ല, കാരണം അവർ നിൽക്കുന്നത് വേറെ വേറെ പോസിലാണല്ലോ. അതാണ് ആ സമയത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ ആ ഒരു ലൈക്ക്നെസ് പിടിക്കുന്നത്? ഇതിന് ലൈക്ക്നെസ്സിനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ മറ്റേ പുള്ളിയുടെ വേറെ ഏതോ പഴയ പടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം ആ ഒരു പോസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കി വരച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് നമുക്ക് തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പം അങ്ങനെ ആയപ്പം പിന്നെ രാജീവേട്ടനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജീവേട്ടൻ തന്നെ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തത്. ചിലതൊക്കെ ട്രേസ് ചെയ്തായിരുന്നു, ചിലതിപ്പം എക്സാക്ട് പോസ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വെച്ച് വരച്ച് നമ്മളത് കുറച്ചൊക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ്. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു കളർ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടും തമ്മിലൊരു ബ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിനെ പെർസീവ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സീക്വൻസിനകത്ത് നിവിൻ പോളി, ദർശന, രാജേന്ദ്രൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ കുട്ടികൾ വളർന്ന് വലുതാവുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ തുറമുഖം ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടുപേരുടെയും രണ്ടും കാണിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ പെർസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് എല്ലാം വരച്ച് ഞാനായിരുന്നു. പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡിയോ ഞാൻ ഒരു കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തത് സ്റ്റുഡിയോ കൊക്കാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റുഡിയോ ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇത് മൊത്തം തംബ്നെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത ഇതായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം സ്റ്റിൽസാണ്, വീഡിയോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ പാലറ്റൊക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അത് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പടം കാണിക്കും. നമ്മളിപ്പം മൊത്തം ഡബ്ബൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട്. പിന്നെ രാജീവ് സാറിനായിട്ട് സെഷൻസിന് ഇരിക്കും, അങ്ങനെയാണോ? രാജീവ് രവി സാറിനായിട്ട് സെഷൻസിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഡിസ്കസ്. നമ്മൾ ഇതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെ എഴുതിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച തംബ്നെയിലിംഗ് ഒരു സംഭവം അതൊരു എന്താ പറയുക ആനിമാറ്റിക്സ് ആയിട്ടാണ് രാജീവ് രവിനെ
പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ ഏകദേശം ചെയ്ത സ്റ്റൈലിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. അതായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 18ഓളം പടങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളായിട്ട്. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ടായ ഒരു സാധനം ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചത്. പിന്നെ തല്ലുമാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് പിന്നെ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഇത് അവർ മൊത്തം ഈ ഒരു പടത്തിനെ ഒരു കോമിക് ബുക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിലാണ് ഇവർ മൊത്തം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും ഈ ഒരു എങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒരു പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ഈവൻ ഈ ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ടൊവിനോയുടെ ക്യാരക്ടർ വൈറലാവുകയാണ് കഥ. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കി, അതായിരുന്നു ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു നല്ല മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. ആ മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള മ്യൂസിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന് തംബ്നെയിൽ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കോമഡി എല്ലാം കുത്തിക്കയറ്റാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ യെസ്, അങ്ങനെയായിരുന്നു മൊത്തം. നല്ല രസമുള്ള പഞ്ചുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ഫ്രെയിംസ് ഇതിനകത്തും ഈ ടൊവിനോ തോമസിൻ്റെ ഇതൊന്നും ചിലപ്പം എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വേണ്ട റെഫറൻസസ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം പഴയ പടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് വരയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ്. തല്ലുമാല കുറേം കൂടി ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടംപററി കൾച്ചറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. ഇത് പല ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ സീക്വൻസ് ആണ് സിനിമയിൽ. മറ്റേ ആ ഒരു ഗൾഫ് എപ്പിസോഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ആനിമേഷൻ ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആനിമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പേര് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം അടി വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അടിയിൽ ആനന്ദകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചിലതൊന്നും യെസ്, ഇത് വേറെ റോക്കറ്റ് ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് സോണി ലിവിൽ ഹോമി ബാബയുടെയും വിക്രം സാരാഭായുടെയും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷോ ആണ്. അതിലും വളരെയധികം ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ഒരു ഇൻട്രോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് ബോയ്സിന്റെ ഇൻട്രോ ആണ്. ഇത് കൊക്കാച്ചി സ്റ്റുഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ച എല്ലാ പ്രോജക്ട്സും കൊക്കാച്ചി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെയും ഞാൻ 18ഓളം പടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ പടവും അവരുടെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാത്തിനും ഒരു ടീമുണ്ട്. ഞാൻ ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളായിരിക്കും, ഇത് കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആളായിരിക്കും, ഇതെല്ലാം വരച്ചേക്കുന്നത് ഞാനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതീക് തോമസ്, ടീന തോമസ് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരാണ്. അവരാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇതും ഒരു സയൻസ് ബേസ്ഡ് ഒരു ഇതായപ്പം എല്ലാത്തിലും ഒരു ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആസ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റൈല് നമ്മൾ ആ കഥയ്ക്ക് വേണ്ട എന്താ സ്റ്റൈല് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിനെ മാറ്റി വരയ്ക്കാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു കോമിക്കായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ കോമിക് സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറിജിത് സെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫിക് നോവൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് റിവർ സ്റ്റോറീസ്. അദ്ദേഹം നടത്തുന്നൊരു മാഗസിനാണ് കോമിക് സെൻസ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാ 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പല പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും റൈറ്റേഴ്സും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊളാബറേഷൻ്റെ ആസ്പെക്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആസ്ത ടിക്കു, അമിത് മസൂർക്കർ എന്ന് 2 പേരാണ് ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ആർട്ട് മാത്രമാണ് മോഹിത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മോഹിത്തിന് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ? എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ അമിത് മസൂർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമയൊക്കെ ചെയ്ത അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. ഷേർണി ഒക്കെ ചെയ്ത. അപ്പോൾ ഈ ഷേർണി ആണ് കഥ. ഷേർണിയുടെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് അവർ ഒരു കോമിക്കായിട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു.
നമുക്ക് സമയം കുറച്ച് ഓ യെസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. കഴിഞ്ഞു. അല്ല ഇത് യെസ് അതാണ് കോമിക്, ഒരു 6 പേജ് 7 പേജ് അല്ല കോമിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വർക്ക്സ് ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, കോമിക് സെൻസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇത് കവർ പേജസ് ആണ് അല്ലേ? പേജസ് ഇത് പെൻഗ്വിൻ ബുക്സ്, ഇത് പഫിൻ ബുക്സിന് വേണ്ടി ചെയ്തതായിരുന്നു. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിജയ് അല്ല ഇതൊരു ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ ഫിക്ഷണൽ നറേറ്റീവ്, ഫിക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കഥയായിരുന്നു. അത് കുറച്ചൊരു യങ് അഡൾട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു റഫ് എല്ലാം എടുത്ത് കാണിച്ച് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും. അവസാനം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിപ്പം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മിസ്സി എന്നാണ് പേര്. അസാധ്യ ബുക്കാണ്, ഭയങ്കര ആരെങ്കിലും കൈ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ, നല്ല ബുക്കായിരുന്നു. ഇതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ റോൾസ് റോയ്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ റോൾസ് റോയ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനെ മറ്റേ ഇതാക്കുന്നൊക്കെയാണ്. ഒരു ചെറിയ ഇത് വരുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു മേർഡർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ AI ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ആർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ചിലപ്പം AI ചെയ്ത ഫയൽസ് അയച്ചു തരും, എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിത് വരച്ചിട്ട് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് അത് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസിഗ്നിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ ഇൻസിഗ്നിയ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചപ്പം അവർ പറഞ്ഞ് അല്ല അത് പറ്റില്ല, നമ്മുടെ മറ്റേ പെൻഗ്വിൻ ബുക്സ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അത് അകത്ത് ഇത് ഇൻറ്റീരിയർ ഫ്ലാപ്പാണ്, അപ്പോൾ അത് അകത്താണ് ആ ഇൻസിഗ്നിയ വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക്സ് അലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെതായ ചെറിയ പരിമിതികളുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല. പക്ഷേ താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഫോർ ലിസണിങ് ടു അസ്. എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് അസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സമയക്കുറ, നേരത്തെ ഒരു ഡിലേ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയമില്ലാണ്ടായിപ്പോയി. സോ ഇന്ത്യ കോമിക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തപ്പിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആക്ടിവിറ്റീസ് അറിയാനും ഇന്ത്യ കോമിക്സ് ഫെസ്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. And thanks a lot, Future Summit, for giving us an opportunity. Thank you. Sorry that we have to cut it short, and thank you so much for such an entertaining session, but kindly stay back and please do accept a token of appreciation from our end. May I humbly request Dr. Ashwin, the Honorable Assistant Professor of the Deputy Department of English, to kindly join with us to be appreciating Mr. Tony Davis for his wonderful inputs onto the event. Thank you so much, Mr. Tony Davis, for all the inputs. You can stand in the first step, such that we will get the back end. Yes. Thank you so much. Let us put in a big round of applause. And now may I humbly request Mr. Mohit Mohan to kindly come forward and accept this gesture of appreciation from our end, please. Sir, can you kindly stay back and please hand over a token of love to Mr. Mohit Mohan as well. Thank you so much once again, Mr. Mohit. And all the best for all of your endeavors. May you all inspire through the language of arts. Thank you, Mr. Mohit, and thank you so much, Dr. Ashwin. And now may I humbly request Dr. Abana to kindly come forward and do the honors for us, please. And humbly requesting Ms. Kalyani B to kindly join with us. Kindly accept this memento of love from the Jain University.